जय जगन्नाथ पिलामाने समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज तुमମାନଙ୍କର सोशल साइंस बहिर प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता। तो पिलामाने भारतर भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार विविधता रही, जेमती कि केउठी मालभूमि थिला बेले केउठी समतल भूमि, केउठी पार्वत्य भूमि, केउठी मरुभूमि, एमती सब भौगोलिक विविधता रही। तो सुंदर उक्तिटी को देख एठी देइछि, जहा कि श्री अरविंदंकर उक्त टॉपिक टी को हम आलोचना करिया एही उक्तिटी रु। तो देखो आम पई आम देशर नाम पिला माने कोन भारत। तो आम देश भारत भौगोलिक दृष्टिकोणरू अन्य देश मानक ठारू पृथक एवं ताहा ही भारत को एक निर्दिष्ट जातीय परिचय प्रदान करिछि। तो एही उक्तिटी होछि श्री अरविंदंकर। तापर देखो सुंदर चित्रटी मध्ये देइछि। एही चित्रटी होछि पिला माने कर्णाटकर जोग जलप्रपात। सेठाकार मालभूमि एवं जलप्रपात गुड़िक लक्ष्य कर। जलप्रपातर प्रवाहित जल शक्ति को स्वतंत्र टर्बाइन माध्यम विद्युत शक्ति जहाँकि कौन करे जल विद्युत शक्ति रे परिणत करिथाए हैला। तापर देखो एठी आस चिंता करिया तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ चिंता करिया ପାଇଁ दुईटी प्रश्न देइछि। भारतर केतेक प्रमुख भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक कोन। तो भारतर भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना करिया। एहार उत्तर भारत एक विशाल देश एवं यार भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक विभिन्न प्रकार से गुड़िक है। एक उत्तर पार्वत्य माला विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी भारतर उत्तर सीमा रक्षा करे। तापर उत्तर भारतर समतल भूमि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा गठित यही अंचल अत्यंत उर्वर। दाक्षिणात्य मालभूमि यह एक प्राचीन मालभूमि जहाँ खनिज संपद पूर्ण। तापर उपकूलवर्ती समतल अंचल भारतर पूर्व और पश्चिम पार्श्व समुद्र कूलिया समतल भूमि रही। मरुभूमि भारतर पश्चिम भाग में थर मरुभूमि अवस्थित। तापर रही पिलामाने द्वीपपुंज अंडमान और निकोबर एवं लाक्षाद्वीप भली समूह। तो देखो एगुड़िक सब हम कौन भारतर भौगोलिक वैशिष्ट्य गुड़िक। तो पिलामाने तुमମାନଙ୍କର लॉन्ग क्वेश्चन यदि ये क्वेश्चन आसीबारे तेन भल भाव मन रखिबो। देन रही नंबर 2 क्वेश्चन रही भारतर भौगोलिक विविधता आम जीवन को किपरि प्रभावित करे। तो यार उत्तर लिखिबा। भारतर भौगोलिक विविधता आम दैनंदिन जीवन उपर गभीर प्रभाव पकाई थाए। प्रथम खाद्यपेय अंचल अनुसार मृत्तिका और जलवायु भिन्न होतिबारु विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न शस्य यथा ओडिसा रे भात, पंजाब रे रोटी प्रधान खाद्य होइथाए। तापर पोशाक जलवायु अनुसार लोक माने पोशाक पिंधती यथा पार्वत्य अंचल शीत वस्त्र एवं उपकूल अंचल हालुका सूता वस्त्र व्यवहार अधिक। तापर जीविका भौगोलिक अवस्थित उपर जीविका निर्वाह करे। समतल अंचल लोके कृषि करुथिबा बेले उपकूल अंचल मत्स्यजीवी और शिल्पांचल श्रमिक माने बास करती। संस्कृति और परंपरा प्राकृतिक परिवेश को नहीं विभिन्न अंचल पर्वपर्वाणी नृत्य और संगीत सृष्टि होईछि, जहाँ भारत को एक सांस्कृतिक समृद्ध देश भाव में गढ़ी तोलिछि। तो शेष लिखिए पिला माने भारत में एते सब विविधता थिले मध्य आमे समस्त कोन पिला माने भारतीय हला। एकता सूत्र रे आमे समस्त कोन भारतीय भाव में बंधा व भारतीय भाव में परिचय सृष्टि करि परिछु। देन देछि देखो पिला माने 1984 मसिहार कथा। भारतर प्रथम महाकाशचारी श्री राकेश शर्मा महाकाश को यात्रा करिथांती। तो पिला माने मन रखे 1984 मसिहार कथा। तो प्रथम भारतर महाकाशचारी जे कि होचंती राकेश शर्मा महाकाश को कोन करथिले यात्रा करिथांती। सेही समय भारतर प्रधानमंत्री थांती श्रीमती इंदिरा गांधी। तो एगुड शॉर्ट क्वेश्चन मन रखिबो। से श्री राकेश शर्मा को पचारिले आम देश भारत महाकाश रु किपरि दिसुछि। तो से जेतेबेले पचारिले से तुरंत उत्तर देथिले सारे जहां से अच्छा। बहुत सुंदर कथा। तो यार अर्थ होछि पिला माने मो देश दुनिया रे सबुठारु सुंदर। यह 20 शताब्दी अति प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कवितार सारांश। तो आस अनुसंधान करबा। कोन अनुसंधान करबा पिला माने उक्त पुस्तक रे शेष रे थिबा भारतर मानचित्र को अनुधान कर। सेथिरे तुमे सब कोन देखिलो। तो पिला माने तुम बही रे शेष रे अछि भारतर मानचित्र। तुम मानकर जेते मोबाइल मिल जियो सेते तुम माने देखि नेबो। तो पूर्व श्रेणी रे आलोचित विभिन्न प्रकार भूमि रूप यथा पर्वत समतल भूमि और मालभूमि कथा मन पका। भारतर मानचित्र रे केउ केउ भूमि रूप को लक्ष्य कला। तो एगुडी सब पिला माने तुमर जेहेतु नुआ तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲେ ତ ସେ ସେଇ କଥା କହିଛି।
ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚତା ଦର୍ଶାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢିବା ବେଳେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂଗୋଳ ପଢିବା ତ ମାନଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ପୃଥିବୀର 7ମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। ମନେ ରଖିବ ଭାରତ ହଉଛି ପୃଥିବୀର 7ମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ସବକୁଛି ପଡେ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମିଆଁମାର ଭାରତର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଓ ଏହି ଗୁଡିକ ସହ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁସଂଗଠିତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗଠନ କରେ। ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ 5ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା 1ରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବୃହତ ପର୍ବତମାଳା, 2ରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ସିନ୍ଧୁ ବିଶାଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, 3ରେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, 4ରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, 5ରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଭାରତକୁ 5ଗୋଟି ଭାଗରେ କଣ କରାଯାଇଛି? ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସ ଆମେ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ତଥା ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ରହିଛି। ତ ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି କି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ମନେ ରଖିବା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ପଶ୍ଚିମ ଭୂଭାଗରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ଜଳଭାଗ ରୂପେ ଆରବ ସାଗର ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭାରତକୁ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ଫଳତଃ ଭାରତର ଜଳବାୟୁ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିବା ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ତୁମର ମନେ ପଡୁଛି କି? ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନୂଆ ବହି ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଷଷ୍ଠରେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢିନା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି ବହି ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛି। ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଗତ ବିସ୍ତୃତି କେତେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ତ ଭାରତର ଏକ ଭୌତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମମାନେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିକି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମାନଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଆମେ କଣ ଦେଖିଛେ ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖ ସେଗୁଡିକ କଣ ନା ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କର। ଏଥିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ମାନଚିତ୍ରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ବିସ୍ତୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର 1-2ରେ ଧଳା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ହିମାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ କଣ ସୂଚାଉଛି? ଦେଖ ଏଠି ଧଳା ଅଂଶ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଦେଖ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର 1-2 ଉକ୍ତ ଫଟୋ ଗୁଡିକ ଉପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ହିମାଳୟର ଫଟୋ। ମନେ ରଖ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ 2500 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସ ମନେ ରଖିବା। ନିକଟରୁ ଦେଖିଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ରହିଥିବା ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି କଣ 8000 ମିଟରରୁ ଅଧିକା। ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। 8000 ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଏସିଆର 6ଗୋଟି ଦେଶରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଭାରତ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତର ନାମ ଜାଣିଛ କି? ତ ଆଗକୁ ଦେଖ ପଢିବା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳେ। ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଗୁଡିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ଗୁଡିକ କୋଟି କୋଟି କଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, କୃଷି ଓ କଳକାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ କଣ ଯୋଗାଇଥାଏ ନା ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଏସିଆର ଜଳ ଦୁର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ହିମାଳୟକୁ। ହିମାଳୟ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଉଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପର୍ବତ ଗୁଡିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିର ମାନ ଗଢି ଉଠିଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ। ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡିକ ପଡିବ। ତ ଗଙ୍ଗାର
उपनदी किए भागीरथी। उत्तराखंडर गोमुख जे कि गाईर मुह भली है गोमुख ता ना हेची नामक स्थान उत्पत्ति लाभ करिछि। तो कि पिला मन लाभ करिछि उत्पत्ति ना भागीरथी है। तो गोमुख स्थानटी गंगोत्री तुषार स्रोतर निम्नांशर अवस्थित। गंगोत्री हिमालयर प्रवाहित तुषार स्रोत गुड़िक मध्य बृहत्तम गंगा एक पवित्र नदी भाव विवेचित। सुतरां बहु संख्यार तीर्थयात्री एठाକୁ आकर्षित हो आसी थांती। गोमुख मध्य पर्वत आरोहणर एक गंतव्य स्थल। मन रख गंगार उत्पत्ति गोमुख रु ही होईछि हैला। तो गंगार उत्पत्ति स्थल कोडा गोमुख रु। एबे सब पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन तुम माने मन रखियो। एठी देखो एठी किछि अंश फोटो तुम मानक पय मध्ये देछि। तापर पिला माने जो हिमालय पर्वतमाला रहिछि तो तार सृष्टि केमति हेछि हैला। तो देखो एक कौतूहलप्रद कहानी। नियुत वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभागर अंश थिला। मन रखि पिला माने नियुत वर्ष पूर्व रे भारत गोंडवाना लैंड नाम एक विशाल भूभागर अंश थिला। एहा दक्षिण एहा आफ्रिका महादेशर पड़ोसी थिला। पिला माने किए ना गोंडवाना लैंड। परवर्ती समय रे भारत मुख्य भागरु विच्छिन्न होला एवं धीरे धीरे उत्तर दिगକୁ अग्रसर ହେଲା। प्राय 50 नियुत वर्ष पूर्व एहा यूरेशिया जहा कि यूरोप आ एशिया मिसिक भूभागर निकटवर्ती होला एवं एहा सह धक्का खाइला। यूरेशिया भूभाग को ठेलिया जो तप मध्यस्थ स्थल भाग कुंचित होई ऊर्ध्वगामी होगला ऊपर को उठिला। एही प्रक्रिया को एक गालीचा को ठेलिया जो सेथिरे पड़तिबा भांग सह तुलना करा जाय पर एही परिभाबे विशाल हिमालय पर्वत सृष्टि होइछि। तो ई कांड पिला माने मन रखिए एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आम बेले मध्ये हम एगुडी सब पढितिलु। तापर देखो आश्चर्यर कथा भारत एबे भी धीरे धीरे उत्तरस्थ एशिया दिगरे अग्रसर हेउछि। एही चलन वार्षिक प्राय 5 सेंटीमीटर हारे होइथा। एहा केशर वृद्धि ठारू मध्य कम। एहार अर्थ हिमालयर उच्चता एबे भी वृद्धि पाउछि। एही वृद्धि आर अत्यंत नगण्य एवं वर्ष को प्राय 5 मिलीमीटर। तेबे एक नियुत वर्ष रे एहार उच्चता 5 मीटर पर्यंत वृद्धि पाइब। तो भारत रो यूरेशिया गण यात्रा देखो। तो एठी देखो पिला माने हिमालय अंतर्गत शिलार भंगिल स्तर। एठी देखो केमती आस्ते आस्ते कोन होछि भांग सृष्टि होछि। एगुडी सब गोटे कोन तुमानक माने फोटो चित्र देछि। तापर देखो मन रख हिमालय शब्दटी दुईटी संस्कृत शब्द रो आसीछि। हिम हिम अर्थात पिला माने कोन हिम होଉଛି बरफ हैला। हिम अर्थ होଉଛି बरफ। आलय माने तू माने जानिଛ घर तेणु बरफर घर हैला। हिमालय अर्थात कोन बरफर घर। शॉर्ट क्वेश्चन मन रखिबो। नेक्स्ट देखो पिला माने हिमालय पर्वतमाला को मुख्यतः तीन गोटी पर्वत श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि हिमाद्री प्रथम बृहत हिमालय हेउची हिमालयर सर्वोच्च एक दुर्गम अंश। एथिरे माउंट एवरेस्ट और कांचन जंगा भली नवशृंगी अर्थात नव आकाश को छुला भली गिरिशृंग रहिछि। एही पर्वत श्रेणी वर्ष सारा बरफावृत रहिଥାଏ। जीवन एठारे दुर्विसह हेउथिबारु कोनोसी जनबसति देखा जाय नाही। तापर देखो हिमाचल मध्य हिमालय सर्वोच्च हिमालयर दक्षिण अवस्थित। एठाकार सुषम जलवायु समृद्ध जैव विविधता और जनबसति सृष्टि पई अनुकूल परिवेश सृष्टि करिଥାଏ। नैनीताल उत्तराखंड जहां अवस्थित, दार्जिलिंग पश्चिम बंग शिमला हिमाचल प्रदेश एवं मसूरी होची उत्तराखंड आदि प्रसिद्ध शैल निवास मान एठारे अवस्थित। तो पिला माने एगुडे सब शॉर्ट क्वेश्चन भल भाबरे सब मन रखियो। तापर शिवालिक तो प्रथम कोन गला हिमाद्री हिमाचल तापर आसिला शिवालिक। तो ए होची बाह्य हिमालय पर्वतमालार बाह्यांश बा दक्षिण भाग रे अवस्थित निम्नतम पर्वत श्रेणी। यह अनेक छोट छोट पहाड़ को नहीं गठित घंच जंगल परिपूर्ण। यार पाददेश वन्य प्राणी समृद्ध। एही अंचलटी हिमालय और गांगेय उत्तरस्थ समतल अंचल रो मध्यस्थ अंचल। बुझी पालो आस अनुसंधान करिया। तो हिमालय पर्वत अंचल विभिन्न अंचल थिबा राज्य गुडी चिन्हट करि परिबो कि एथि पई भारतर भौगोलिक राजनैतिक मानचित्र रे साजन। तो मानचित्र देखि गुडी को करिया को पड़ियो। तापर देखो मन रख पश्चिम हिमालय अंचल रे पारंपरिक पद्धति रे निर्मित घर गुडी को काठ कुली किंबा धाजी वा देवारी कहा जाय। एथिरे स्थानीय भाबे मिलुथिबा पत्थर और काठ व्यवहृत होता है। यार स्वतंत्र कोन निर्माण शैली घर को उष्म रखिबा संगे संगे एहा को मृदु भूमिकंप जनित क्षयक्षति मध्य रक्षा करता है। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश काठ कुली घर बुझी पाला।
ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃହତ ହିମାଳୟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀର କଣ ହେଇଛି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଲା। 1 ଚିତ୍ର 2 3 4 5 ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ପିଲାମାନେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ବୃହତ ହିମାଳୟର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳ 2 ରେ ହିମାଳୟାନ ମୋନାଲ ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ 3 ଲାଧାକସ୍ଥ ମଠ ଏବଂ 4 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶିତ ବୟାସ ନଦୀ। ତାପରେ 5 ରେ ତୁଷାର ଚିତାବାଘ। 6 ହିମାଳୟର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 7 ରେଡୋଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ନାମକ ଫୁଲ ଯେଉଁଥିରୁ ସର୍ବତ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତୁମମାନେ ଏଇଠୁ ସବୁ କଣ କରିବ ଦେଖିନେବ। ଦେନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସରକାର ତଥା ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ମରୁଭୂମି ଶବ୍ଦଟି ମନରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନର ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରେ। ତେବେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ଏହି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିଟି ଲାଦାଖ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଲାଦାଖ ହଉଛି ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଏଠାରେ ଶୀତ ଦିନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଅତି କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ଭୂଭାଗ ପଥୁରିଆ ଓ ଆବଡା ଖାବଡା। ଏଠାରେ କେତେକ ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା ଓ ହ୍ରଦ ମାନ ଦେଖାଯାଏ। ପାଙ୍ଗୋକ୍ସ ଏହି ହ୍ରଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ଭୂରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଭୂ ପ୍ରକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ପାଙ୍ଗୋକ୍ସକୁ। ତ ଦେଖ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓ ୟୁରେସିଆ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଚିତ୍ର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହଉଛି ଲାଦାଖ କଣ ଲାଦାଖର ଚନ୍ଦ୍ରଭୂମି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ମରୁଭୂମି ଦେଖ। ତ ହିମାଳୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟାକ ଓ ଚମରୀ ଗାଈ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷୀର ମାଂସ ଓ ପଶମ ଗୋଚର ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଏହାକୁ ସବୁ ଚମରୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଲାଦାଖର ପାଙ୍ଗୋକ୍ସ। ତ ଏଇ ହ୍ରଦରେ ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହ୍ରଦ ପରି ନୁହେଁ। ଏହାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଲବଣତାର କାରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଧକ୍କା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଏହି ଭଙ୍ଗଳ ପର୍ବତମାଳାଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶିଳା ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ମାନେ କାଦୁଅ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି ସୃଷ୍ଟି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଏପରି ଆବଡା ଖାବଡା ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ମାନଚିତ୍ର ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଗୁଡିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତାପରେ ତୁମମାନେ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତମ ଟିଚର ମାନେ ଦେଖେଇବେ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲାଦାଖର ପରିବେଶ ବେଶ କଣ ପ୍ରତିକୂଳ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତ ତଥାପି ଏଠାରେ ବରଫ ଚିତାବାଘ ଏବଂ ଆଇବେକ୍ସ ନାମକ ପାହାଡିଆ ଛେଳି ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ମୃଗ ବାସ କରନ୍ତି। ଲାଦାଖର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପୁରାତନ ମଠ ଓ ଲୋସାର ଓ ହେମିଟ୍ସ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି। ହିମାଳୟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ବଡ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତ ଇତିହାସ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ବଡ ବଡ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିପୁଷ୍ଟ। ଗଙ୍ଗା ସିନ୍ଧୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୂର୍ତ୍ତିକା କଣ ସମୃଦ୍ଧ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷିୋପଯୋଗୀ। ଫଳତଃ ନଦୀ ଆନିତ ପଟୁମାଟି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ। ଏହି ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ ଅଂଶ ହଉଛି ବାସ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ରହିଛି ଏଠି କଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଆକାଶରୁ ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଯମୁନା ନଦୀ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ଚିତ୍ର। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ 13.1.13 ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହୁବିଧ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା। ଏହା ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର 1.14 ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଧାନ କିଆରି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଧାନ କିଆରି କାମ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ସମପ୍ରାୟ ଭୂମି ଜାଲ ଭଳି ବିସ୍ତୃତ ପରିବହନ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସଡକ ଓ ରେଳ ପରିବହନର ବ୍ୟାପକତା ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଓ
ମାଲ ପରିବହନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ନଦୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ରେଳ ଲାଇନ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାହାଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, କାବେରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କ କଣ ନାମରେ ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ନଦୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭାବେ ଜଣା। ଏହି ନଦୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶୁଷ୍କ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳରେ ପୁରୀ ଉଠେ। ଏପରି ହୁଏ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁଛ କି? ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏପରି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ହେଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ ବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମିର ଫଟୋ। ଏଟା ଦେଖ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଣ ବାନ୍ଧବଗଡ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଧୂସର ଲଙ୍ଗଳ। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତୁମମାନେ ସବୁ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା ବହିରେ ସବୁ ଦେଖିନେବ। ତ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଘଡିଆଳ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଘଡିଆଳ ଲମ୍ବ ହଉଛି ଘଡିଆଳ ମାନେ ପିଲାମାନେ କୁମ୍ଭୀର ହେଲା। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଦେଖ ମଧ୍ୟ ମୟୂର, ଭାରତୀୟ ମୟୂର ହଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଦେଖ ବୃହତ ଭାରତ ମରୁଭୂମି ବା ଥର ମରୁଭୂମି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭାରତର ବୃହତ ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଥର ମରୁଭୂମି। ବହିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର 1.1 ଏଠି ଦେଖ 2.1 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହୁ ଦୂରରୁ ଲମ୍ବିଥିବା ସୁନେଲି ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ। ତ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକ ବାଲୁକାମୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଥର ମରୁଭୂମି ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଥର ମରୁଭୂମି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବାଲୁକା ସ୍ତୂପର ଆକୃତି କିପରି। ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ପଥରରେ ତିଆରି ଓ ସେମାନେ ସ୍ଥିର। ବାଲି ପାହାଡ ଗୁଡିକ କଣ ପର୍ବତ ଆକୃତି କିପରି ହେଇଛି ଯଦିଓ ଏହା ବାଲିରେ ତିଆରି। ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବାଲିରେ ତିଆରି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ଏହା ହଉଛି କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଗରୀ ହେଲା ଯାହାକି ଜୈଲସମେରର ଦୁର୍ଗ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ହେଲା। ଥର ମରୁଭୂମିରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ବେଗଶାଳୀ ପବନ ବାଲିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଏକ ପାହାଡ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାଲି ପାହାଡ ଗୁଡିକ 150 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଥର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଭାରତରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ମରୁଭୂମି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଠାକାର ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଦିନ, ଶୀତଳ ରାତି ଓ ଜଳଭାବ ଜନିତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଏବଂ ନିଜକୁ କଣ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନ ଧାରା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପୁଷ୍କର ମେଳାରେ ଜଣେ ଓଟ ବିକାଳି ଥର ମରୁଭୂମିର ଶେଷ ଭାଗରେ ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ପୁଷ୍କର ମେଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଉତ୍ସରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିବା କିଛି ମହିଳା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମରୁଭୂମି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ତ ଦେଖ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି। ତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମରୁଭୂମିର ଜଳ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ସେଠାକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବାସନକୁସନକୁ ମାଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାକାର କଣ ବାଲିରେ ଜଳ ଭାବେ ରଗଡି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ବାଲିକୁ ରଗଡିକି ଜଳ ଭଳିଆ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ତ ପରେ ସେଇ ବାସନକୁସନକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ବାସନ ଧୋଇବାର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜଳ ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ବେଳେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ ଖୋଲା ଦେଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ଛାଡିକି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ଥର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଅ ତ। ତେଣୁ ଜଳକୁ କଣ କରିବ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କି ପିଲାମାନେ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିବା ଜଳାଶୟ ଗୁଡିକୁ ଟନକା ବା କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜଳ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଆଉ ଥରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ। ଥର ମରୁଭୂମି ପୂର୍ବପଟରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ରହିଛି। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ପୃଥିବୀର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 250 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଓ ଏହା
କଣ ପର୍ବତମାଳାର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଓ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ। କାହାର ପିଲାମାନେ? ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ହେଲା। ତ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 1700 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ତ ଏଗୁଡିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପାହାଡ ଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟରରୁ 900 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କଲେ ଆମେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଧପୁର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଏଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତରେ ବେଶ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏହା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ପର୍ବତର ଠିକ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। আর ଥର୍ ମରୁଭୂମି ସେପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ମହାକାଶରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଆରାବଳୀ ପର୍ବତର ଏକ ଅଂଶ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବହିରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମାନେ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଚିହ୍ନିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଥର୍ ମରୁଭୂମିର ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛି। এই ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳା ମାର୍ବଲ, ଗ୍ରାନାଇଟ, ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହା ଖଣି ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୱାର ଠାରେ ଥିବା ଦସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରାୟ 8 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦସ୍ତାରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସିତ କଣ? ଏଥିରୁ ଦସ୍ତା ନିଷ୍କାସିତ କରିବାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼, କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଏବଂ ରନ୍ଥାମ୍ଭୋର ଆଦି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚିତ୍ର ଦେଖ 1.26 ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ କୁମ୍ଭଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଦୁର୍ଗ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଭୂମି। ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଥିବ ହେଲା, ତାପରେ ଟିକେ କଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ ଥିବ, ଭୂମି ଥିବ ହେଲା। ତ ତାହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କଣ ଜାଣିବା, ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମି ରୂପ ଯିଏକି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମି ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ବା କଣ କମ ସମତଳ ଥାଏ। ଏହାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଢାଲୁ ବା ତୀଖ। ଭାରତର ଅନେକ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଭୂମି ରୂପ, ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘେରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ତେଣୁ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ଆରବ ସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘେରି ରହିଛି। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ଭାରତକୁ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ମାଳଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଏହାର ତୀଖ ପାଖରେ କଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ପଶ୍ଚିମଘାଟକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା, ତାର ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି UNESCO ହେଲା, ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେଶନାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ନଦୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପର୍ବତମାଳ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ତୁଳନାରେ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡୁଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଦୋକାନ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ ଓ କାବେରୀ ଆଦି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏହି ମାଳଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକ କୃଷି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ। ତ ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ମାନଚିତ୍ର, ତ ସେଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ଏଠି। ତ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହା ହଉଛି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆମ ବାସସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଓଡିଶାର ଏହା ହଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ତ ଏହି ମାଳଭୂମି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଉର୍ବର ଭୂମି ପାଇଁ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ କ୍ରମଶଃ ଢାଲୁ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡିକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ନଦୀ ଯଥା ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ ଓ ମହାନଦୀ ଆଦି ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଓ କଳକାରଖାନାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ଆରବ ସାଗରରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ପଡିଛନ୍ତି। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତଥା ସାନ୍ତାଳ, ଗୋଣ୍ଡ, ବୈଜ୍ଞା, ଭିଲି ଏବଂ କୋରକୁ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତି ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିବ। ଏହା ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ପାୱାର ହାଉସ ଥିବ ହେଲା। ଜଳପ୍ରପାତ କେରଳର ଏହା ଅଟେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ତୁମମାନଙ୍କର ବହି ଆସିଲେ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଟ ରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଣ କରିବ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିବ, ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିବ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଭାରତର ଏକ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାରତର ଅଦ୍ଭୁତ ତଟରେଖା। ଦେଖ ଭାରତର ଉପକୂଳ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ ଏବଂ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ପର୍ଶ ବାଲି ଥାଏ, କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ କଳାପଥର ଭରି ରହିଥାଏ, କେତେକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବାଳର ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି, ତ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅତୁଳନୀୟ, ଏହାର ତଟରେଖା ପ୍ରାୟ 7500 କିମିରୁ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ହେଲା। ସେଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମମାନେ ଦେଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଭାରତର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ସ୍କୁଲ ଆଟଲାସ କିମ୍ବା କାନ୍ଥ ଡଙ୍ଗା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଥିବା 5ଟି ନଦୀର ତୁମମାନେ କଣ କରିବ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନିଜେ ଆଟଲାସ ଦେଖିକି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ମହାକାଶରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆରବ ସାଗର କେତେ ନିକଟରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ କଣ ପର୍ବତ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପୂର୍ବ ଘାଟ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ ଓ କାବେରୀ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଦେଖ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ରହିଛି। ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିଘାଟ ଦୁଇଟି ଉପହ୍ରଦ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୃହତ ଜଳରାଶି ଉପହ୍ରଦ ବା ଲାଗନ କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ଉପକୂଳରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିଲିକା ଓ ପୁଲି କଟକ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଉଥିଲେ, ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଗୁଡିକ ଲାଗୁନ ବା କଣ ଉପହ୍ରଦ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଗୁନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବ, ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁଲିଘାଟ ଦୁଇଟି ଉପହ୍ରଦ ହେଲା। ତ ତାହା କଣ କରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅଲଗା ବୃହତ ଜଳ ରାଶିକୁ ଉପହ୍ରଦ ବା ଲାଗୁନ କୁହନ୍ତି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଚିଲିକା ଓ ପୁଲିକଟକୁ ହ୍ରଦ କୁହାଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏଗୁଡିକ ଲାଗୁନ ବା ଉପହ୍ରଦ। ନଦୀ ବୃହତ ଜଳଭାଗ ଯଥା ସାଗର, ହ୍ରଦ ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାକୁ ନଦୀର ମୁହାଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମୁହାଣରେ ସଞ୍ଚୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମି କାଳକ୍ରମେ ଏକ ତ୍ରିକୋଣକାର ବା ପଙ୍ଖାକୃତି ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣ, କାବେରୀ ମହାନଦୀ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚ କଣ ସୃଷ୍ଟ ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହିଲେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବିସ୍ତାରିତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭାରତର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଭାରତର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡିକ ଦେଖ ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଲା, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆରବ ସାଗରରେ, ତାପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବିବିଧ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ପ୍ରବାଳ ପାହାଡ ଏବଂ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ରହିଛି। 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଜଳଜାତି ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଜାଣିବା। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଯାହାକି କେରଳର ମାଲବାର ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପ୍ରବାଳରେ 336 ଉପଦ୍ୱୀପକୁ ବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇକି କଣ ଗଠିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତ ଏହି ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହାକି ମାଛ ଧରିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଶୀ କଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଦେଖ ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ 500ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡିକ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ଗଠନ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର। ଏଟା ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ କଣ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ଏଗୁଡିକ କଣ ସବୁ ନା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଥିବା ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର। ତ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଏମିତି, ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଏମିତି ତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭାରତର ଫାଣ୍ଡି
ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ପ୍ରହରୀ ଭଳି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନଜର ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ନଜର ଆସୁଛି ଚିତ୍ରରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଆମ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଠାରୁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍ ନାମକ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବହୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଏହି ମହାନ ସବୁ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ 8-9 କୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମନେ ରଖ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ୟାରେନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଉପର ଚିତ୍ର ଯେମିତିକି ରହିଛି ତ ହେଇଛି ତ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି। ବେଳେ ବେଳେ ଏଥିରୁ ଧୂଆଁ ଓ ଲାଭା ଆକାଶକୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଓ ସୁନ୍ଦରବନ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ହିମାଳୟର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରବନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ। ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକାଂଶ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରବନ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ, ହେନ୍ତାଳ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ସହ ଘଡ଼ିଆଳ, କୁମ୍ଭୀର, ହରିଣ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ଅଲିଭ ରିଡଲେ, କଇଁଛ ଆଦି ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ଏଠାରେ ହେଲା। ତ ଏହା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ ସମୂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପାହାଡ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ କେତେକ ଗୁଡିଏ ପାହାଡ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ମାନଚିତ୍ରରେ ଗାରୋ, ଖାସି ଓ ଜଇନ୍ତିଆ ପାହାଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମେଘାଳୟ ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପାହାଡ ଘନ ସବୁଜ ପଥ, ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ମନୋରମ ଝରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଉର୍ବର ପାଇଁ ରହିଛି ଜଣାଶୁଣା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ହଉଛି କଣ? ଏସିଆ ମହାଦେଶ ହଉଛି ମାଓଲିନଂ ତ ଗ୍ରାମ। ତ ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାସି ପାହାଡର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନୋରମ ଗ୍ରାମ ଏହାର ସୁପରିଚାଳିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାଉଁଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାତ୍ର ଯାହାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁହାଯାଏ, ତ ଏ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ଚେର ସେତୁ ପାଇଁ ପରିଚିତ, ଯାହାକି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଚେରରେ ବୁଣାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୁଣା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଛି? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ତଳେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଚିତ୍ର 1.4 ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଜନଜାତିର କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଚେର ସେତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତ ଉପମହାଦେଶ ନାମରେ ନାମିତ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଂଶ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏହାର ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯଥା ବରଫାବୃତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥର ମରୁଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳ ପାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ଏହି ବିବିଧ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିଛି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କଣ କରିବି ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ତ ତୁମମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ତ ନୂଆ ବହି ଟିକେ ହାର୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ କରିବ, ଚିତ୍ର ସହିତ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସୋଶାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ମନେ ରଖିବ ତ ସେତେ ଭଲ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।